सर्वेभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृतृणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटे समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। Udah kita orang gitu udah tunda kita ay tapi ini bye, Sado. Ayo. ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषेण विष्णुः अद्य श्रीब्रह्मणो श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगकरणे गङ्गोत्रीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत त्रिपुराप्रदेशे गोमती जनपदे जनपदान्तर्गत मातावाणी इत्याख्यस्य शक्तिपीठस्थले श्रीदेव्याः सन्निधाने मासे याम्यायने याम्यदेवे शरदऋतौ मासानां मासोत्तमे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे अमायां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायां सायंकाले हस्तनक्षत्रे वैद्युति योगे चतुष्पादपर्णे कन्याराशिस्ते श्रीचन्द्रे तुलाराशिस्ते श्रीधूले कर्कराशिस्ते श्रीदेवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यदायतं राशिस्थानस्थितेषु तत्तु एवं ग्रहगुणगणविशेषण विशिष्टायां देवतानां शुभपुण्यतिथौ अद्य नामगोत्रः। आपके माननीय अपना नाम गोत्र लेंगे, बोलेंगे स्वपरिवारस्य सकल प्रदेशस्य सुख शांति कामनया समृद्ध्यर्थम अद्य गणेश वर्त पूजनादाय प्रवेश कर जाओ। लोरेन्ना दादा सकल प्रदेशस्य सुख
विष्टयान् हरि योजान्विन्द्रते हरि प्रतिभो गद्वाम् उपवति प्रसु मध्यपाण्यम् करपूषणम् जलम् समर्पयामि नमस्करोमि नीराजनम् दादा तुझा दिया दुकान
siap. Ay, aduh. Saudara ikat. Aman ya, Pak. Bye, 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 bye. Saudara ikat. Aman ya, Pak.
Sri Sushanta Chaudhary and Honorable MP Rajya Sabha Sri Rajiv Bhattacharjee performing the auspicious Aarti on the Ghat of Kollan Dighi. কল্যাণ দিঘির পূর্ব প্রান্তে কল্যাণ আরতি
আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ধন্যবারিকা মুক্ত মঞ্চে দীপাবলি উৎসব 2025-এর মাননীয় উদ্বোধক তথা ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, রয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, রয়েছেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেবরায় সহ অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিগণ। On the eve of the auspicious Diwali 2025, we are highly honored to welcome our chief guest, the Honorable Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Saha sir. Along with that, we also welcome the Finance Minister of Tripura, Shri Pranajit Singh Rai. We also welcome the Minister of Tourism, Shri Sushanta Chaudhary, and we also welcome Honorable MP Rajya Sabha, Shri Rajiv Bhattacharjee. Balai khatong mani bisingtay sing balai khero khakam khatong thokmani bisingtay tabuk buman khasing dangsao tirili pandani narwai okra tei kubuni narwai rokno thaidi tabuk sing borakno tirit lam soklaide tirili o rangsak panda o phai namjak phaibari bagai মঞ্চে আছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী জিতেন্দ্র মজুমদার মহাশয়। আমি মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীমতী শিল্পী দাস মহাশয় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী বিশ্বজিৎ পারাক মহাশয়কে। তার সাথেই মঞ্চে রয়েছেন মাননীয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা গোমতী জেলা শ্রী রিঙ্কু লাথে আইএস মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী সমীর চক্রবর্তী মহাশয়কে অনুরোধ করছি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি সভাধিপতি শ্রী দেবল দেবরায় মহাশয়কে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি গোমতী ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রী দেবল দেবরায় মহাশয়কে। বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী বিশ্বজিৎ মারাক মহাশয়কে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। গোমতী জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রী সুজন সেন মহাশয়কে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। এসপি শ্রী কিরণ কুমার কে মহাশয়কে অনুরোধ করছি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এসপি শ্রী কিরণ কুমার কে মহাশয়কে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। গোমতী জেলার মাননীয় এসপি শ্রী কিরণ কুমার কে মহাশয় মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন। এবার মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিদের আমরা পুষ্পস্তবক উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে দেব। উদয়পুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী শীতল চন্দ্র মজুমদারকে অনুরোধ করছি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য। এখন মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় অতিথি তথা রাজ্যের আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে আমরা বরণ করে নেব রিসা এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে। একই সঙ্গে মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় অন্যান্য অতিথিগণ যারা রয়েছেন তাদেরকেও আমরা একে একে বরণ করে নিচ্ছি।
We are highly honored to felicitate our respected dignitaries. At first, we will felicitate our Honorable Chief Guest, Honorable Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Saha Sir. We are felicitating him with token of love, flower bouquet and our traditional risha. Dang sakopling sing narwai rokno mankha belai khatung mani bisingtei sing lamsok lai tongo khoroksa khlai sirisitiri sirimu rishate khumputhuk biafar mani bisingtei tabu tirini pandani narwai boron narwai khachuk tei narwai motom songno tabuk sing lamsok lai tongo belai no khatungjak o dipabilini hor tei belai no naithotok o chatini ter eba pohorni ter I tero jotono khaksang mani bisingtei chatisung samani haikhanou jotoni langmachung sawai tongthung abono diai sing dang sakuplung mankha tirini narwai rokno tabu sirisitiri sirimung risha tei khumbuthuk yafarei lamsokjagui tongo দীপাবলি উৎসব 2025-এর এই উদ্বোধনী পর্বে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহাশয়। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহাশয়। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়, গোমতী জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রী দেবল দেব রায় মহাশয়, গোমতী তার সাথে আমাদের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রী জিতেন্দ্র মজুমদার মহোদয়, রয়েছেন আমাদের সঙ্গে মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রী অভিষেক দেবরায় মহোদয়, রয়েছেন মাননীয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা গোমতী জেলা শ্রী রিঙ্কু নাথের মহোদয়, রয়েছেন মাননীয় পুলিশ সুপার গোমতী জেলা শ্রী কিরণ কুমার কে মহোদয়। তার সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট সকল সম্মানিত অতিথিদের আমরা উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে আজকের এই নান্দনিক অনুষ্ঠানে বরণ করে নিচ্ছি। lamsokung bechebu haida tabuke go bechebu bahaino sirisitiri sirimung risate khumbuthuk yafar mani bisingtei pandani narwai rokno lamsoklai tongo phai manjak phai joto narwai rokno belai khero hambai borokni nangkuk mani jora chini oro yafar mani bagai এবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহাশয়কে অনুরোধ করছি প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে দীপাবলি উৎসব 2025-এর শুভ উদ্বোধন করার জন্য একই সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিগণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই প্রদীপ প্রজ্বলনের পর্বে উপস্থিত রয়েছেন। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি করতালির মধ্য দিয়ে এই শুভ মুহূর্তকে আরো আলোকোজ্জ্বল করে তোলার জন্য। O jatini pohor kusum bagai chini hasti triprao jati jonajati rokni khano tungsaroi tongthun khatung roi tongthun tei kusum bagai pohor roi tongthun ama tripureshwari motai nokni phasingtei hastini joto chini rangsukni takhotei bukhuksamno yapharo belai khero hambai tirini pandani singsacha jati musungi tongo tirini pandani narwai okra hastini মন্ত্রী okra baram grang bujang Professor Dr. Manik Saha Sir. শুভম করতি কল্যাণম আরোগ্যম ধন সম্পদা শত্রু বুদ্ধি বিনাশায় দীপ জ্যোতি নমস্তুতে। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে নিলেন। এবারে উদ্বোধনী সঙ্গীতের পালা পরিবেশনায় উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের শিল্পীরা।
Belai khakam resapmung yafarkha lam sapmung resapmung khorang khorlaikha udu cultural bitidi joto resap karangrok. Now I am requesting Honorable DM and Collector Gomoti District Tripura, Shri Rinku Lathe sir, to kindly present the welcome address. Sir. गुड इवनिंग, नमस्कार। हम भाई मंचे उपस्थित प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मोनिक शाह महोदय, मंचे उपस्थित राज्य माननीय अर्थमंत्री श्री प्रणजीत सिंह रॉय महोदय, मंचे उपस्थित राज्य माननीय पर्यटन मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय, मंचे उपस्थित सम्मानित सांसद श्री राजीव भट्टाचार्य महोदय, मंचे उपस्थित गोमती जिला परिषद सभापति श्री देवल देवराय महोदय, मंचे उपस्थित माननीय विधायक श्री जितेंद्र मजुमदार महोदय, मंचे उपस्थित माताबाड़ी विधानसभा केंद्र माननीय विधायक श्री अभिषेक देवराय महोदय, मंचे उपस्थित गोमती जिला पुलिस सुपार श्री किरण के महोदय, उपस्थित सकल जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिल्पी, सांबादिक बंधु एवं प्रिय भक्तवृंद, अपना देर सकल के आंतरिक प्रणाम और शुभेच्छा जानिए। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर प्रांगण में आयोजित दीपावली उत्सव और मेला 2025 यही अपना देर सबाई के जानाई आंतरिक स्वागत। माता त्रिपुरा सुंदरी की पवित्र नगरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम यहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने और अपने प्यारे राज्य में शांति, सद्भाव और खुशहाली के लिए माता त्रिपुरा सुंदरी देवी का दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह पवित्र मंदिर सिर्फ पूजा का जगह नहीं है, यह त्रिपुरा के लोगों के लिए एकता, संस्कृति और साझी विरासत का प्रतीक है। एटी आमादेर गौरवेर विषय जे संप्रति भारतेर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रसाद प्रकल्प एर अधीन नवनिर्मित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कॉम्प्लेक्सेर उद्बोधन करছেন। এই ঐতিহাসিক উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে মাতাবাড়ি এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে, যেখানে ধর্মীয় ভাব গম্ভীরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে आधुनिकतार छोया। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से आज त्रिपुरा में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। माताबाड़ी अब भक्ति, विकास और ईश्वर की कृपा का एक बेहतरीन मेल दिखाता है, जिससे यह देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। आज के दीपावली उत्सव हमारे राज्य और सकल जाति, जनजाति और संप्रदाय मिल क्षेत्र एखाने আমরা একসঙ্গে আলোর প্রদীপ প্রজ্বলন করি, अंधकार दूर করে ঐক্য, ভালোবাসা और सौहार्द आलो छड़िए देते। आज से 3 दिनों के लिए आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेला के उद्बोधन के बाद 3 दिनों के लिए 20, 21 और 22 को दीपावली मेला का आयोजन किया जाएगा। इन 3 दिनों के जश्न के दौरान दिवाली मेला त्रिपुरा की कला, संस्कृति, विरासत और लोक परंपराओं को दिखाएगा। आज भारत और विदेश के लाखों भक्त और टूरिस्ट हमारे राज्य की असली भावना, इसकी मेहमान नवाजी, विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करेंगे। यही सुबखणे आमी मातृ चरणों प्रार्थना जानाई। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी जैन आमादेर सकल के आशीर्वाद करुण राज्य शांति, समर्पति और उन्नतिर धारा के और सुदृढ़ करें। ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेला कमेटी, मैं एक बार फिर से आज
आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का सभी का आप लोगों का भक्तजनों का स्वागत करता हूं कि आप इस माता त्रिपुरा सुंदरी की पवित्र नगरी में आए और आप सभी लोगों को भविष्य में ये रोशनी का ये त्योहार हमारी आपकी जिंदगी में शांति खुशहाली और खुशी से रोशन करे। जय मां त्रिपुरा सुंदरी। धन्यवाद। অনেক ধন্যবাদ মহাশয় আপনাকে। এবার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে। সবাইকে নমস্কার। আলোর উৎসব দীপাবলি সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হচ্ছে এবং প্রথা অনুযায়ী আমাদের 51 শক্তিপীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দিরে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি এই আলোর উৎসবকে পালন করার জন্য। মঞ্চে উপস্থিত আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি রাজ্যের জনপ্রিয় সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, আছেন রাজ্যের অর্থ দপ্তরের সম্মানিত মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রয়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি গোমতী শ্রী দেবল দেবরায়, বিধায়কগণ অভিষেক দেবরায় এবং কাকরাবন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতেন্দ্র মজুমদার মহোদয়, ডিএম গোমতী জেলা, এসপি গোমতী জেলা, উপস্থিত বিভিন্ন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ, সাংবাদিক বন্ধুরা, মা ও বোনেরা, আমার গুরুজনেরা, যুবক ভাইয়েরা এবং যারা এই মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুভ শারদীয়া আমাদের সমাপ্ত হয়েছে, অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন বিস্তারিতভাবে, আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। এই মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির আপনারা জানেন যে গত 22 তারিখে রাজ্যের আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে নতুনভাবে পথ চলা শুরু করেছে এবং 51 শক্তিপীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ এই মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির, যার একটা ইতিহাস রয়েছে, যার একটা ঐতিহ্য রয়েছে এবং আমরা সবাই মিলে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণা এবং দিক নির্দেশে সারা রাজ্যের প্রতিটি ধর্মীয় স্থান, পর্যটন স্থানকে সারা দেশের সামনে তুলে ধরে আমাদের রাজ্যকে সারা দেশের এবং পৃথিবীর সামনে উন্নয়নের নিরিখে আমাদের জাতি জনজাতি প্রত্যেকের মধ্যে একাত্মবোধের নিরিখে আমরা তুলে ধরতে চাইছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আমাদেরকে সেই দিশায় সাহায্য করেছেন। প্রসাদ প্রকল্পে আমাদেরকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে প্রায় 52 কোটি টাকা খরচ করে আমাদের এই মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির নতুন করে আমরা পথ চলা শুরু করেছি। দিওয়ালি উৎসব অন্ধকার থেকে আলোর উৎসব। দিওয়ালি উৎসব আমাদের ধর্মের জয় হবে, অধর্মের নাশ হবে। আজকে সারা দেশে সারা পৃথিবীতে এই দিওয়ালি উৎসব জনগণ পালন করছে। আমরাও মিলিত হয়েছি এই দিওয়ালি উৎসবে। জাতি জনজাতি জাত পাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আজকে মন্দির নগরী উদয়পুর আজকে জনগণের ঢল নেমেছে, যে আগামী 2 দিন 3 দিন লাখো লাখো লোকের সমাবেশের মাধ্যমে ঢলের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে। আমি এই মেলা কমিটির প্রতিটি সদস্যকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, কারণ তারা প্রায়ই এই মন্দিরকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য পথ নিদর্শন করছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সারা দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। আমরা বিগত দিনেও দেখেছি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই মন্দিরের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদান
করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানেই যান, আমরা বদ্রীনাথ, কেদারনাথ বা বিভিন্ন ধর্মের যে স্থানগুলো, সেই স্থানগুলোতে যখন উনি পদার্পণ করেছেন, আমরা দেখেছি বিশ্বের কাছে সেই স্থানগুলো একটা উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের বিশ্বাস মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দিরেও এমনিতে বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন পর্যটকদের ফুটফল কি ধরনের ছিল। আজকে মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির বিশ্বের কাছে একটা স্থান করে নিয়েছে এবং এই প্রসাদ প্রকল্পের নতুন কলরবে পথ চলক শুরু করার পর থেকে আমাদের বিশ্বাস যে আগামী দিনে একটা বিশেষ স্থানে আমরা চলে যাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দিক নির্দেশে। আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে, সুন্দর অনুষ্ঠানে মাতা ত্রিপুরী সুন্দরীর চরণে প্রণাম নিবেদন করে আমি সেই আশাই ব্যক্ত করছি এবং মেলা কমিটিকে আবারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি, সবাইকে নমস্কার জ্ঞাপন করছি। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। Belai belai kheno khatongjak tei kachang dodor koklam yafarka chini hastini chamung tei rekamung bedekni mantri borom kadang bachang Sushanto Chaudhary sarnu belai belai kheno hambai tabukni bechebu haino hai koklam yafarnani bagi koboknai chini hastini rangthong tei kubun bedekni mantri borom kadang bachang Pranojit Singh Rai sarnu. Please sir. এবারে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ পরিকল্পনা ও সমন্বয়, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে। হ্যালো, শুভ সন্ধ্যা। প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এবারও দীপাবলির এই উৎসব আমরা একটা আলোর উৎসব বলে থাকি, শান্তি সম্প্রীতির উৎসব এবং সমৃদ্ধির উৎসব। আজকে আমাদের এই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের যে দীপাবলি উৎসবের সেখানে আজকে শুভ উদ্বোধন করবেন আমাদের রাজ্যের সকলের প্রিয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় এবং এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় সুশান্ত চৌধুরী এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয় এবং উপস্থিত আছেন মাননীয় বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এবং যার যথেষ্ট পরিশ্রম এবং সকলকে নিয়ে যিনি এই মাতাবাড়ি উৎসবকে গত কয়েকটি বছর যাবৎ সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন, আকর্ষিত করছেন, বিধায়ক অভিষেক দেব রায়, জেলা সভাধিপতি মাননীয় দেবল দেব রায় এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে এখানে আমাদের অনেক সমাজসেবীরা এবং এখানে অন্যান্য যারা আধিকারিকরা আছেন, জনপ্রতিনিধিরা আছেন এবং আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণ, অফিসিয়ালস, মা বোনেরা সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে দীপাবলির এই আলোর উৎসব আপনাদের হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। আমরা ক্রমান্বয়ে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে এইবারের এই উৎসব প্রত্যেকবারেই আমরা যত সম্ভব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সাজিয়ে আমরা চলেছি, কিন্তু এবারে আরতি হয়, কল্যাণ সঙ্গে আরতি হয়, আমরা সকলেই করে থাকি এবং এবারে আরতির কিছু পরিবর্তন সেটাও সম্ভব হয়েছে যে এই মেলা কমিটির মাননীয় চেয়ারপারসন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট আধিকারিকরা যে সুচিন্তিত ভাবনার সঙ্গে বেনারস থেকে ডক্টর আচার্য শঙ্করজির নেতৃত্বে 8 জন যারা আজকে এখানে যারা আরতি করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাদের এত সুন্দরভাবে, যেখানে বেনারসে হয়, যেখানে বৃন্দাবন, যেখানে অনেকে দেখেন, এবং এই সমস্ত আকারে সমস্ত এবারের নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে এবং এর স্বাভাবিকভাবেই যে
এইভাবে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন সারা রাজ্য নয়, শুধু সারা ভারতবর্ষ নয়, সারা বিদেশের মধ্যে তার প্রচার প্রতিপত্তি বেড়েছে। বলেছেন আমাদের পর্যটন মন্ত্রী যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি আরো সেভাবে সেটা গেছেন, এবং এই মন্দিরকে সাজিয়ে তোলার জন্য, এবং যেখানে প্রসাদ স্কিমের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়েছে, এবং তারপরেও আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা মন্দিরকে আরো ভাবে যে কোথাও যাতে কোনো কার্পণ্য না থাকে, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজকে রাজ্য কোষাগার থেকে আমরা প্রায় 17 কোটি টাকা দিয়ে আজকে মাতার বাড়ি এই মন্দিরের নূতন সাজসজ্জার সঙ্গে রাজ্য সরকারও আমাদের ভারতবর্ষের যেখানে প্রসাদ স্কিমের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে। এবং শুধু এখানে নয়, আমার বিশ্বাস এ রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জাতি জনজাতি থেকে সকল মানুষের এই যুক্ত এই যে আমাদের অনুষ্ঠান উৎসব, এই ত্রিপুরাতে ত্রিপুরা মানুষের আমাদের পরিচিতি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশীর্বাদ, এবং এর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে রাজ্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কিছুদিন আগে পর্যটন মন্ত্রী এখানে আছেন, সকলে হাত দিয়ে এখানে 51 পীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরেশ্বরী এবং বাকি 50 পীঠের শুভ উদ্বোধন হয়েছে, এবং আগামী 1.5 বছরের মধ্যে এই ত্রিপুরার এই মাতা ত্রিপুরেশ্বরী পুণ্যভূমি, যেখানে সমস্ত দেশের যে 51 শক্তিপীঠের সেখানে একসঙ্গে এক জায়গায় সেখানে আজকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তার জন্য রাজ্যের মানুষের আমরা মনে করি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মা এবং তার আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে রাজ্যের মানুষের প্রতি, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এবং সেখানে অবশ্যই ওনার যে নেতৃত্বে আমি আরো এভাবে বলবো যে আমরা আগামী দিনে আরো এইভাবে সুন্দরভাবে সকলকে নিয়ে, এবং সেটা রাজ্যের মুখ আরো উজ্জ্বল হবে, দেশের মধ্যে তার পরিচিতি দিনকে দিন বৃদ্ধি হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের অগণিত লোক সে ভক্তবৃন্দের সমাগমের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে এখানকে সকলকে নিয়ে ডিস্ট্রিক্টের সব নিয়ে যেখানে মিটিং করেছেন, নিত্য নৈমিত্তিক সংখ্যা বাড়ছে, এবং শুধুমাত্র দীপাবলি উৎসব নয়, এবং প্রতিনিয়ত যে প্রতিদিন ভাবে যে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের লোক সমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে নতুন ভাবে কি করে আরো আকৃষ্ট করা যায়, মানুষ কিভাবে সেখানে সুন্দরভাবে মানুষের পূজা অর্চনা করতে পারে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা উনি নিয়েছেন। আমার বিশ্বাস যে আগামী 1 বছরের মধ্যে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের আরো বেশিভাবে ব্যাপ্তি হবে, এবং তার পরিধি যেখানে হয়েছে পরিধিও পার্শ্ববর্তী বাড়াবার প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেখেছেন, এবং তার মাধ্যমে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আগামী দিন থেকে প্রত্যেকটি উৎসব প্রতিদিন যাতে এই মাতা দীপাবলি উৎসবের মতো প্রতিদিন থাকে তার ব্যবস্থা চলেছে। আমি এবং মাননীয় চেয়ারম্যান এই মেলা কমিটির অভিষেক দেবরায় থেকে শুরু করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আদার সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট, তারা যে পরিশ্রম করে কাজ করেছেন তাদেরকে অনেক আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং এই উৎসব সকলের মঙ্গল হয়ে আসুক, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের ঘরে শান্তি, সুস্থিতি এবং সমৃদ্ধির বিকাশ করুক এই প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। অনেক ধন্যবাদ মহাশয় আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এবার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহাশয়কে। সবাইকে নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমরা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে দেওয়ালি মেলা ও দীপাবলি উৎসব যে আয়োজন, সে আয়োজনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের অনারেবল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট রাজ্যসভার শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় ফিনান্স মিনিস্টার শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। তাছাড়া এখানে আমাদের পবিত্র বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী জিতেন্দ্র মজুমদার এবং অনারেবল আখড়া জমাতিয়া হুদার শ্রী বিপ্লব কুমার জমাতিয়া, শ্রী মহেন্দ্র কুমার জমাতিয়া, অনারেবল আখড়া জমাতিয়া হুদার,
শ্রী দেবরাই জেলা সভাধিপতি, তাছাড়া এই মেলা কমিটির যিনি চেয়ারম্যান এবং এই এলাকার যিনি জনপ্রিয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেবরায় মহোদয়, আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত আছেন উদয়পুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রী শীতল চন্দ্র মজুমদার মহোদয়, ডক্টর কিরণ কুমার কে, শ্রী রিঙ্কুলাম রাতার, ডিএম গোমতী, এসপি গোমতী এবং ডিএম যথাক্রমে। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বিভিন্ন স্তরের যারা জনপ্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত এবং লাইন ডিপার্টমেন্টের যারা অফিসাররা আছেন এবং দর্শনার্থীরা এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আজকে এই দীপাবলি উৎসবে এই মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একটু আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যখন আমি চিঠি লিখলাম যে আমাদের প্রসাদ প্রকল্পে যে আবার 52 করোড় খরচ করে আমরা এই মন্দিরের যে তার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরো সুন্দর করার জন্য যখন সেটা প্রায় কমপ্লিশনের পথে আমি ওনাকে যখন চিঠি দিলাম, সাথে সাথে উনি রাজি হয়ে গেলেন এখানে আসার জন্য। অনেক আগে আসার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে অপারেশন সিন্দুরের যখন ওই ঘটনাটা হয়, তারপরে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না, কি করে বলবো যে আপনি টাইম দিয়েছেন, আপনি আসছেন না। যখন একটু সেটেল হলো, তারপরে আবার আমি চিঠি লিখলাম এবং এই 22শে সেপ্টেম্বর উনি কিন্তু আসলেন। মানে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে উনি যেভাবে উনি শ্রদ্ধা করেন, আমি জানতাম ওনাকে চিঠি দিলে সাথে সাথে উনি রাজি হয়ে যাবেন এবং সেইভাবে আসলেন এখানে। আমরাও দেখলাম এখানে আসার পর আজকে সর্বভারতীয় স্তরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে সবাই জানতে পারল। আমরা জানতাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এমনিতে তো সবাই জানে, কিন্তু তারপরেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসবেন সেটা কিন্তু একটা আলাদা একটা বিষয়, যে কারণে সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ জানতে পেরেছে, বিশ্ব জানতে পেরেছে এখানে 51 ফিটের একটা পীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির। আজকে আমরা জানতাম যে আমার কাছে যে রিপোর্ট দেওয়া আছে যে দর্শনার্থীরা এখানে যে আসেন প্রায় প্রতিদিন প্রায় 2000 থেকে 2500, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসার পর এখন পর্যন্ত আমার কাছে যা খবর প্রায় 6 থেকে 7000 বেড়ে গেছে অলরেডি। এটা আমাদের জন্য একটা বাড়তি পাওনা আমি বলবো, এবং আমরা চাই যে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীকে নিয়ে সবাই সারা পৃথিবীর মানুষ জানুক। আমাদের যে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক একটা পীঠস্থান হিসাবে এই মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের আশা। আমরা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে যত মেলা হয়, আজকে 3 দিনের মেলার এখানে আয়োজন রাখা হয়েছে, সবচেয়ে বড় মেলা হচ্ছে এই দেওয়ালি মেলা এই মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে ঘিরে, এবং এটাকে সার্থক করে তোলা চারটেখানি কথা নয়। আজকে মনে হচ্ছে আমরা যারাই এসছি এখানে যে এখানে এসছে আর এটা হয়ে গেছে, প্রায় 1-2 মাস ধরে তার প্রস্তুতি কিন্তু হয়েছে। এখানে আমারও আসতে হয়েছে, আমিও কয়েকবার এখানে এসছি এই বিষয়ে, সেই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। এবার একটা যে নতুনত্বের যে বিষয় যে এখানে বলা হয়েছে আরতির বিষয়, সেটাও কিন্তু আমাদের বক্তা বলেছেন, এবং আমি দেখলাম এটা জাস্টিফিকেশন। মন্দিরকে পিছনে রেখে যদি আমরা আরতি যেটা আমরা স্টার্ট করা হয়েছিল, যখন বিভিন্ন যারা ধর্মের সাথে যুক্ত তাদের সাথে কথা বললো মন্দিরকে সামনে রেখে যদি আরতিটা করা হয় তাহলে খুব ভালো হবে, এবং যারা এখানে এসছেন এত সুন্দর আরতি দেখারও একটা সৌভাগ্য আমাদের হলো। আমরা ত্রিপুরাতে আমরা চাই যে মানুষ শান্তিতে থাকুক, এবং অশান্তির বাতাবরণ আমরা দেখেছি গত আমাদের 2018 আগে অশান্তির বাতাবরণ ত্রিপুরাতে ছিল। আমাকে সাংবাদিক বন্ধুরা প্রায় জিজ্ঞেস করে এত পুজো এখানে কেন বাড়লো, আমি উত্তরে ওনাদেরকে বলি কারণ মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে, মানুষ বুঝতে পারছে ত্রিপুরার মধ্যে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। থাকবে ঘুরে ঘুরে তো নানা রকম কথাবার্তা বলবে, অন্যরা বলবে, নিন্দে করে তো বলবেই, কিন্তু আমরা জানি যে কারণে মানুষ এখন
এই যে মেলার মাধ্যমেই মেলবন্ধন, আমরা একজন আরেকজনের সাথে নতুনভাবে আমাদের একটা পরিচয় হয়, এটাকে সামনে রেখে আমরা ধর্মীয় যে পর্যটনগুলো আছে সেগুলো আমরা যাতে আমাদের পর্যটন দপ্তরের থেকে সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। কসবা মন্দিরকে আমরা এবং আমরা 14 দেবতার যে মন্দির সেখানেও প্রায় আমরা এইভাবে ফান্ড থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে আমরা সেটাকেও ডেভেলপমেন্ট করছি। তো ত্রিপুরার সমস্ত জায়গায় আপনারা যদি দেখেন, মহারাজারা এখানে মানিক্য ডাইনেস্টি যারা প্রচুর কাজ করে গেছেন, ধর্মীয় পর্যটনগুলোকে আমরা চাইছি যে সেটাকে মানুষের কাছে নিয়ে আসা। আজকে আমরা সবাই জানি যে 14 বছর শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের পর যখন রাবণকে নিধন করে যখন উনি ফিরে আসলেন অযোধ্যায়, তখন এই আলোর দিয়ে ওনাকে বরণ করেছেন, সেই পৌরাণিক কাহিনী আমরা সবাই জানি। আবার আরেক দিক দিয়ে আজকে আমাদের এখানে কিন্তু সারা পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরাতে কিন্তু এই দিনেই কিন্তু কালী পুজো হয়, অন্যান্য জায়গায় গণেশ পুজো হয়। তো আমাদের মধ্যে আমাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি আমরা যেভাবে এখানে বড় হয়েছি সেইভাবেই আমরা নিজেদেরকে আমরা থাকতে চাই, এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের যে চিন্তাধারা এবং ভালো যে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাওয়া, আলোর থেকে তো অন্ধকার থেকে আমরা আলোর দিকে তো যাবেই, কিন্তু অজ্ঞানতার থেকে জ্ঞানের দিকে যাওয়ার এই দিনটাতে আজকে আমাদের খুব প্রয়োজন, এবং সেই কারণেই এই আলোর যে উৎসব সেটা আমরা মানি। এবং আমরা ত্রিপুরাতে আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের সরকার পজিটিভ মেন্টালিটি নিয়ে আমরা কাজ করছি। এবং এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে 500 বছরের পুরনো এই মন্দির, 500 বছরের উপরে এই মন্দির, সেখানে সেই জায়গার মধ্যে তার ইতিহাস, ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট রিলিজিয়াস প্লেস আমাদের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। এবং আমরা জানি যে এতে করে আমাদের সারা পৃথিবীর মানুষ, আমাদের বাংলাদেশ থেকে তো প্রচুর লোক আসে এই মেলাকে সামনে রেখে, আমাদের ত্রিপুরারও সমস্ত মানুষ এই দিনটির জন্য বসে থাকে। এবং আমরা চাই যে এটাকে যাতে আমাদের 51 পীঠের, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে আমাদের 51 পীঠের বহু শক্তিপীঠ আছে, যেগুলো বাংলাদেশ আছে, পাকিস্তানে আছে, আফগানিস্তানে আছে, আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে, কিছু নেপালে আছে, শ্রীলঙ্কাতে আছে, তিব্বতে আছে। তো আমাদের জীবদ্দশায় আমরা এতগুলো এই সতীর যে বিভিন্ন অঙ্গ বা পীঠস্থান সেগুলো কিন্তু আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় যাওয়া দেখা। তো সেই পীঠস্থানগুলোকে আমরা এখানে পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কিছু একটু আগে যে বনদুয়ারে আপনাদের এই ডিস্ট্রিক্টে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে এই বিষয়টা আমি বলেছি যে 51 পীঠের রিপ্লিকা তৈরি করে আমরা বনদুয়ারে যখন তার সেখানে ভূমি পূজন আমরা শুরু করি, সেখানে আমি বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবং আমরা সবাই বলেছি এই বনদুয়ার স্বর্গদ্বার হতে চলছে আগামী দিন। এবং সেখানে নটরাজের যে মূর্তি, আমার কাছে যা খবর আছে রং যে এখানে যে উচ্চতায় যে নটরাজের একটা মূর্তি তৈরি হবে, সারা বিশ্বের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে সেই নটরাজের মূর্তি, এবং যে আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়ে সেটা করছে। এবং বারবার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একবার যখন আমরা বৈঠক করছিলাম মুখ্যমন্ত্রী কনকেরে, উনি বলছিলেন সব রাজ্যকে, মুখ্যমন্ত্রীদের, যে আপনাদের রাজ্যে এমন একটা পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করুন এবং একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে, যাতে করে সমস্ত মানুষ এক বাক্যে যে ওই জায়গায় ওই রাজ্যে যদি আমরা যাই সেখানে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা আছে। আমি নিশ্চিত যে এই 51 পীঠ যখন হবে, সেটা যখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তথা আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ যখন 51 পীঠ জানবে, তখন কিন্তু মানুষ এই 51 পীঠ দেখতে কিন্তু এখানে আসবে, কারণ সবার পক্ষে সম্ভব নয় সব জায়গায় যাওয়া, দেখার সুযোগও নেই। তো এই যে রিপ্লিকা হবে এবং এতে করে আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নও হবে, আমাদের যে এখানে একটু আগে আপনারা দেখলাম যে কালচারালি আমাদের যে এত রিচ আমাদের ত্রিপুরাতে, তো কালচারালও উন্নয়ন হবে, আমাদের যে ইতিহাস সেটাও মানুষ জানবে। এখানে বাইরের থেকে পর্যটকরা প্রচুর পরিমাণে আসবে। এবং আজকের এই দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে আপনারা এখানে সবাই এসছেন। আমরা সবসময় ছোটবেলার থেকেও এই মেলাকে সামনে রেখে আমরা আসার চেষ্টা করি, মা
ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের কাছে এসে প্রার্থনা করি। আমি ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে আমি প্রার্থনা করছি যে ত্রিপুরার মানুষ সবাই যেন সুস্থ থাকে, সবল থাকে, ভালো থাকে এবং শান্তিতে থাকে। এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা যারা জাতি জনজাতি আমাদের যে উন্নয়ন সেটা যেন আরো সুদৃঢ় হয় এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা যাতে গড়তে পারি সেই মার কাছে প্রার্থনা রেখে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। Belai no Kaksankha, Asik Jarajin, Tirini Pandani Narawai Okra, Hastiri Monte Okra Boram Gram Bachang, Professor Dr. Manik Shahasati Kukti, Koklam Kanalaika, Sato, Belai Belekino Hambai. অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে। এবার মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেব রায়ের পক্ষ থেকে মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় অতিথিদের একটি উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। উপহার তুলে দিচ্ছেন খোদ মাননীয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেব রায় মহাশয়। তিনি প্রথমেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার হাতে এই দীপাবলি উপহার তুলে দিচ্ছেন। Pohor niter eba chati niter, Mela committee ni ungi yang ni Matabari ni Tangnok Kotor ni Adong eba MLA Boram Grang Muchang Abhishek Dev Rai Sar Tabu Dipabali no riki Thaiman Chakferi Jotor Narawai Rokti Bagi Kaisa Mukumu Shokat Ya Fari Tongo. মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় অতিথিদের হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের সম্মানীয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেব রায় মহাশয়। ত্রিপুরেশ্বরী মাতাবাড়িনি মেলা কমিটিনি চেয়ারম্যান তাই আবনো কারিবো Tangnok Kotor ni Adong eba গোমতী কিরণ কুমার জি এবং আরো যারা মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এবং যারা প্রেস মিডিয়া থেকে এসেছেন, পুণ্যার্থীরা যারা মেলাতে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন, সবাইকে আমি অন্তরস্থল থেকে নমস্কার জানাই এবং
শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের মেলা আগেও হতো, আপনারাই আসতেন, আপনারাই দেখতেন। বিগত আমাদের সরকার আসার পর এই মেলার যে আকর্ষণ কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আমার থেকে বেশি আপনারা বলতে পারবেন। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির আগে ছিল এবং এটা আমাদের শ্রদ্ধার জায়গা, আস্থার জায়গা। জাতি জনজাতি সব অংশের মানুষ মাকে মানেন। প্রায় কয়েকশো বছর যাবৎ যেরকম সদা নৃত্য করেন প্রত্যেক অমাবস্যাতে, সেরকম ভাবে আমাদের বাঙালি অংশের মানুষও আমরা দীপাবলিতে এসে মিলিত হয়ে প্রতিদিন অমাবস্যাতে আমরা আমাদের এখানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ আমরা আসি। আগে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির 18 সালের আগে আমরা যদি দেখি, সেখানে বছরে দুবার প্রণামী বাক্স খোলা হতো। সেখানে 2 লক্ষ থেকে 2,20,000 টাকা মার কাছে যেত, এরকম যেটা আমরা হিসাব পেয়েছি। আর বর্তমানে এই লাস্ট 2 মাসে যে প্রণামী বাক্স খোলা হয়েছে সেখানে প্রায় 16 লক্ষ টাকার উপর এসছে। তাহলে ডিফারেন্সটা কতটুকু এসছে এটা কিন্তু আপনারা অনুমান করতে পারেন। মাকে পর্যন্ত কিভাবে মার যেন প্রকাশ না হয়, মার যেন ক্ষতি না হয়, সেটা কিভাবে আটকানো যায় সেই প্রয়াস আমরা দেখেছি। আর বর্তমানে আমরা দেখছি মাকে কিভাবে বিশ্বের দরবারে, এই মন্দিরকে কিভাবে পুরো বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজমের একটা অন্যতম ক্ষেত্র হয়েছে। বিশ্বের মানচিত্রের মধ্যে আগামী দিন এই আমাদের মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির যুক্ত হতে যাচ্ছে। তার জন্য রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে ট্যুরিজম দপ্তর এবং সবাই মিলে এই মন্দিরকে, আমাদের যেটা আইডেন্টিটি, আমাদের যেটা আস্থার জায়গা, সেটাকে কিন্তু নবরূপে গঠন করার সর্বরকম প্রয়াস আমরা আমাদের সরকার থেকে শুরু করে সবাই মিলে করছে। আমি যারা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে মেলা কমিটির সবাইকে, যারা এই মেলাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। কারণ একার পক্ষে এই মেলা পরিচালনা করা সম্ভব না। চেয়ারম্যান হিসেবে হয়তো আমাকে বলা হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ কাজ আপনারা করছেন। এবং এই মন্দির অনেক গুণ বড় হয়েছে, চত্বর বেড়েছে, অনেক মানুষ আসছে, তার জন্য কিন্তু আমাদের রেসপন্সিবিলিটি অনেক গুণ বেড়ে গেছে। কারণ এই মন্দিরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বিশেষ করে মাতাবাড়ি বিধানসভা এবং স্থানীয় যারা আছেন, আপনাদের অনেক বেশি দায়িত্ব বেড়ে গেছে। কারণ অনেক লোক আসবে, তারা যেন আসার পর আমাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পায় এবং এই মন্দিরকে যেন আমরা সুন্দর রূপে রাখতে পারি, এটা কিন্তু আমাদের সকলের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কোন সরকার, কোন প্রশাসন, কোন কমিটি কিন্তু একটা মন্দিরকে বা একটা মেলাকে সাকসেসফুল করতে পারবে না আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের মতো। আমাদের সবাই প্রচেষ্টা থাকতে হবে এবং ওনারশিপ আসতে হবে। এই মন্দির আমাদের, এই মন্দির সবার, এই মন্দিরে যেন আমরা মন্দিরকে সঠিকভাবে আমরা রাখি। এবং দীপাবলি উৎসব বিগত দিনে একদিনের হলো, আমাদের সরকার আসার পর সেটা 3 দিন হচ্ছে। আমি গতকালকে দেখলাম যে ব্রহ্মবাড়ি থেকে মাতাবাড়িতে আসতে প্রায় 1 ঘন্টা সময় লেগেছে। প্রায় 30 থেকে 35,000 লোক 3 দিন হলো, 4 দিনের মেলা হয়েছে এরকম লেগেছে। আজকে সকাল থেকে দুপুর বিকাল পর্যন্ত প্রায় 30,000 লোকের মতো সমাগম হয়েছে। এবং আমাদের আশা যে তা অনেক গুণ বাড়বে এবং সকলে মিলে যেন এই মেলা সুন্দর হয়, ভালোভাবে আমরা চালাতে পারি। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। বাকি 2 থেকে 3টা দিন আছে, আমরা সকলে মিলে যেন, আমরা সবাই মিলে এই মেলাকে যেন একটা অন্য মাত্রা দিতে পারি এবং অনেক লোক আসবে, তারাও যেন আসতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়টা আমাদের সকলকে মিলে দেখতে হবে। পরিশেষে আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মঞ্চে যারা উপবিষ্ট আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় থেকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো। তাদের মূল্যবান সময় অতিক্রান্ত করে আপনারা এখানে এসেছেন এবং এখানে আমাদের নতুন সংযোজন এবং ট্যুরিজমের পক্ষ থেকে হয়েছে কল্যাণ আরতি, মানুষের কল্যাণে সে আরতি করা হবে এবং উইকেন্ডেও ফ্রাইডে, স্যাটারডে এবং সানডে এই আরতি জারি থাকবে। এবং আমাদের 21 তারিখের যে কালচারাল প্রোগ্রাম 39 ঘন্টা হবে, সেখানে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী রাঘব চ্যাটার্জি আসবেন। সবাই আসবেন, আনন্দ উপভোগ করবেন এবং এই মেলাকে আরো সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। আপনাদের উপস্থিতিতে মাতাবাড়ি মন্দির হয়ে উঠুক, এই আশা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে রাখছি। নমস্কার সবাইকে, জয় মা ত্রিপুরেশ্বরী। অনেক ধন্যবাদ মহাশয়। আপনাকে একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহাশয়কে এবং মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মেলার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাক্ষী থেকে এই মাতাবাড়ি উৎসবের শুভ সূচনা করার জন্য। এরই মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল দীপাবলি মেলা 2025। এই মঞ্চে এরপরেও চলতে থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আপনাদের সকলের সাদর উপস্থিতি কামনা করছি। Kejanggalan yang harmoni disimpi tiri di Bandaran James Doi dari kusuk dibagi Sri Hasta Tribrani Lukurok dibagi dia yang sane Bandari dan sana yang harga tiri di Bandari Narwai Okra Hastiri Monte Okra Berang-Berang Bucang Profesor Dr.
Manik Saha, tei Thai Manchak Kane, tei Kuduni, Mujido, tei Kuduni, Narwai Boro, Narwai Khasuk, tei Narwai Batam Som, Narwai Thai Manchak Kane, Jodo Rangsak, Utaku Duku, Borong Gerang Juk Sobro, Khapangni Khachuk Sobro, Rangsak Timari Kijing Sobro, Khabai Koyo, Balai Najdotni Bishinti, Kesang Dodotni Bishinti, Khoraksatni Khoraksat Jura Naibani Bishinti, or Shaltani Ter, Balai Kesang Dodotni Bishinti, Painari Uthun, Thai Manchak Kane Jodo Rangsakni Khachuk Sobro Hambai Yakarbani Bishinti, Tiri Banda Asik Charatino, Naranja Tereno, Belai Berekera Hambai.
দীপাবলি উৎসব 2025-এর উদ্বোধনী পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এবার আমরা এই ধৈর্যমাণিক্য মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করব। প্রথমেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে মহাদেব বাড়ি উন্নয়ন কমিটির শিল্পীবৃন্দ। এরপর মহাদেব বাড়ি উন্নয়ন কমিটির যে পরিবেশনা তাতে জলরানুর সঙ্গে থাকবেন তবলায় অতনু চক্রবর্তী, কিবোর্ডে সেন্টু লস্কর, প্যাডে বালাজি পাল, গিটারে শান্তনু দাস। মঞ্চ প্রস্তুতি থেকে আমরা কিছুটা সময় নিয়ে নিচ্ছি, তারপর আমরা লাগাতার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধৈর্যমাণিক্য মুক্ত মঞ্চ থেকে উপভোগ করব। মহাদেব বাড়ি উন্নয়ন কমিটির পরে মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে শ্রীমতী পাঞ্চালী দেববর্মার পরিচালনায় খুমপুই কালচারাল একাডেমি। শিল্পীদের অনুরোধ করছি প্রস্তুত হওয়ার জন্য।
জলকানুর সঙ্গে যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি মঞ্চে গিয়ে মঞ্চ প্রস্তুতির কাজে দ্রুত টানার জন্য। আমাদের এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার প্রথমেই থাকছে মহাদেব বাড়ি উন্নয়ন কমিটির শিল্পীবৃন্দ, তাদের পরিবেশনার পর কুম্ভী কালচারাল একাডেমি শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করবে। আমরা রয়েছি ধন্যবাদ মুক্ত মঞ্চে কিছুক্ষণ বাদে এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে। প্রথমেই শিববাড়ি উন্নয়ন কমিটির শিল্পীরা যাদের মঞ্চে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি তবলায় শিল্পী অতুল চক্রবর্তী, কিবোর্ডে শিল্পী সেন্টু লস্কর, অক্টোপ্যাডে শিল্পী বালাজি পাল, গিটারে শান্তনু দাস। আপনাদের অনুরোধ করছি মঞ্চ প্রস্তুতির কাজে সেখানে আপনাদের যন্ত্রাংশ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য।
জন্য মেঘবর্ণা নন্দীকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য। তবলায় থাকছে মেঘবর্ণা